ಉನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ, ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರು. ಐ ಲವ್, ನಂಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ತೂಕ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಖಾತ್ರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಕೊಟ್ಟ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೌರವ ಅಂತ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈತ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 21 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋರು 2-3 ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ 21 ಜನರಲ್ಲಿ 128 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 200 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 21 ಜನರಿಗೆ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದ 3 ಜನರಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿರುವಂಥ 3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಎದುರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಜನತೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನನಗಿದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ವಾಹ್ ಎಂಥವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಲೈಫ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಭಾವ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪಡೆದವ್ರು ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 150, 200 ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಕಳೆದ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನಂತೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇವರು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವರು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇವರು ಅಂತ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇವರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ನಿಜವಾದ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಳಿಕೆ, ಗುಂಡಿನ ನಳಿಕೆಗೆ ಎದೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿರೋದು ಇಂಥ ವೀರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಾಜವೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿತ್ರ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಯುದ್ಧಗಳು ಅನೇಕ ಆಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಅಂತೂ ಎಂತೆಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 1948ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಾವಿನ್ನೂ ಏನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ವಿ. 1962ರಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. 1965ರ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, 62ರಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಎದುರಿಗೆ ಸೋತಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ 64ರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ನಂತರ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಪದಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಲೀಡರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೂತಂಥ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1965ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಗುಜರಾತಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಪಠಾನ್ಕೋಟ್ನವರೆಗೂ. ಆ ದಾಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಹಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ.
1965 ಯುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದದು. ನಾನು ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿರಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಚಳಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೀರನ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ವಿಜೇತ ಆತ. ಆ ವೀರ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಅದೇನು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿವಂತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಯು ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿಲಿ ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು. ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ರೇಂಜಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ರೇಂಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ರೈಫಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. 2 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡವು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ತನ್ನ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೈಫಲ್ನ, ತನ್ನ ಗನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪರಿ ನುಗ್ಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ 3 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. 4ನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ದಾಳಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫೇಟಲ್ ಆಯಿತು. ಮೈ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಗೌರವಗಾನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆತನ ರೈಫಲ್ಗಳಿಂದ ಹಾರಿದ ಗುಂಡು 4ನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸ್ತು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 4ನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದರಿಗೆ ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. 1965 ಯುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ವಾರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ 65 ವೀರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೋಚಕವಾದ ಕಥನ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 65ರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದನವನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ 65ರ ಆ ಕಥನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವೀರರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಇದರ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಥನ ತುಂಬ ರೋಚಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನಂತೂ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಳಕಳಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ, ಅವರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗೋ ಥರ ಒಂದು ಜೈಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ತರುಣರಿದ್ದೀರಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ತರುಣರೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಥರ ಜೈಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸಲ ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ವಂದೇ ವಂದೇ. ಒಂದ್ಸಲ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ವಂದೇ ವಂದೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. We are eagerly waiting for the words of real hero. We are requesting Yogendra Singh Yadav ji to give a speech. धन्यवाद। सबसे पहले
मैं मैंगलोर की धरती को नमन करता हूं और आप सभी का अभिनंदन व सलाम करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं युवा ब्रिगेड कर्नाटका का कि मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक, बुजुर्ग, महिलाएं और देश की जो युवा शक्ति बैठी है, इसका भी मैं अभिनंदन व स्वागत करता हूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि देहि सिवा पर मोह इहे, शुभ कर मंत कभौ न डरो अरि सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उन्होंने इस देश के युवा के अंदर वो चीज, वो ताकत देखी थी। उस ताकत को उन्होंने पहचाना और तभी अपने उन सैनिकों के साथ, अपने उन साथियों के साथ वो आह्वान किया। और इस युवा ने जब जब इस धरती को कहीं जरूरत पड़ी है इस युवा की, उसने वो दिखाया है, वो परचम दिखाया है। उसके अंदर वो ताकत है कि हिंदुस्तान का एक जवान दुश्मन के हजारों आदमी को अकेला रोक सकता है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेकर के हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस कराती है कि ये वो धरती है जहाँ वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से इसको संचित किया है। ऋषि मुनियों की ये मिट्टी है, देवी देवताओं की ये जन्मभूमि है। हमें अपने आप में बड़ा फक्र महसूस करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें इस मिट्टी, ये मिट्टी इसलिए पावन भी है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको माता के नाम से पुकारा जाता है। यही वो मिट्टी है, वही भारत माता है जिसको माता के नाम से पुकारा जाता है, जो स्नेह ये मिट्टी एक माँ की तरह देती है। स्नेह को पाकर के हमारा भी दायित्व तो बन जाता है कि अपनी जननी और जन्मभूमि को हम मरते दम तक कभी नहीं भूलेंगे और उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके ऊपर अपने आप को एक एक कतरा तक बहा देंगे। ये हमारे मन के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए। अभी जो बच्चे के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये कहाँ से जन्म लेती हैं? जन्म लेती हैं उसके परिवार से, उसके घर से, उसके माँ बाप से, उसके उस समाज से। माँ बाप बच्चों के अंदर जैसे बीज का अंकुरण करता है, जैसे उसके अंदर गुणों का संस्कार उसके अंदर बोता है, बच्चे के अंदर वही गुण आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर उसको समाज के गुणों का विकास उसके होता है। जैसे समाज के अंदर जैसे गुण होंगे वैसे ही वो अपने अंदर वो धारण करता चला जाएगा। जब परिवार और समाज के गुण अगर एक अच्छे गुण हैं तो उस बच्चे के भी अंदर एक अच्छे गुणों का विकास होगा और वो जब एक अच्छा नागरिक बनेगा तब उसका परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो उसका पूरा देश अच्छा होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि हम बहुत कुछ देश से अपेक्षा करने लग जाते हैं कि देश ने हमें क्या दिया है। कभी अपने आप से पूछ करके देखना कि हमने देश के लिए क्या दिया है। जिस दिन हम अपने आप से पूछने लगेंगे कि हमने देश के लिए क्या दिया है, कभी ये सवाल किसी से करेंगे नहीं कि देश ने हमें क्या दिया है। अरे देश ने इस पावन मिट्टी में जन्म देने का अवसर दिया है, उसको तो कम से कम हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मैं आज से 16 साल पहले की अगर बात करता हूँ, जिस दिन जब कारगिल की चर्चा चल रही है, तो कारगिल के समय में मेरी भी अवस्था, जो बहुत सारे युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए शायद उनकी उम्र की रही होगी, 19 साल की अवस्था थी। 12th क्लास का उस समय मैं
96 में स्टूडेंट हुआ करता था। उसी टाइम मुझे फ़ौज में भर्ती होने का एक जुनून पैदा हुआ। वो जुनून पैदा हुआ अपने परिवार से। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि माँ बाप और उसके समाज के जो गुण हैं उसको बच्चे के लिए आगे एक रास्ता, जीवन का रास्ता उसको दिखा देते हैं। क्योंकि मेरे फादर भी जो है आर्मी में थे, उन्होंने 71 की लड़ाइयाँ लड़ी। उनके जो कुछ संस्कार थे, कुछ गुण थे, उनको कभी कभी जब हमें शेयर किया करते थे, बताते थे कि बोला ऐसा हुआ, तो अब ऑटोमेटिक अंदर से ये लगने लगता था कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि वो किशोरावस्था जो होती है वो एक उड़ान भरी अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे स्वप्न होते हैं और अगर उसके सही स्वप्न हो जाएं, जिसको वो पाने के लिए प्रयत्न करने लग जाएं, तो कलाम जी जो हमारे एक इंसानियत के देवता थे, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के इंसानियत के देवता थे। उन्होंने ही कहा था कि सपने ऐसे देखो जो आपको सोने नहीं दें, उनको पूरा करने के लिए कल्पना करो। तो उसी परिवेश में रहते हुए ऐसे जो कल्पना हमारे अंदर चल रही थी कि हमें भी जाना है, और इसीलिए मैं भी जो है 16 साल 5 महीने की अवस्था में आर्मी के अंदर चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं किस रेजिमेंट में जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचा तो मुझे वो रेजिमेंट मिला जिसका मैंने इतिहास किताबों के अंदर पढ़ा था, अब्दुल हमीद और मेजर होशियार सिंह के जैसे सूरवीर योद्धाओं। वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी माहौल मुझे कुछ अलग मिला। जो माहौल होता है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा प्रभावित कर देता है। वहाँ पर ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद धीरे धीरे समय बीतता रहा। मैं फर्स्ट पोस्टिंग श्रीनगर में गया, क्योंकि मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स उस समय उसमें श्रीनगर में डिप्लॉयड थी, एज ए काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ अपने उस कार्य में लगी हुई थी। अभी आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं इस बिल्कुल सत्य है, अगर कोई पद या रैंक, कोई ओहदा व्यक्ति को महानतम नहीं बनाता, महान बनाता है उसका कर्म बनाता है। कर्म से उसकी एक व्यक्ति की पहचान बनती है। मैं कोई अलग से कोई मेरी पहचान नहीं थी, मैं भी एक बिल्कुल जो साधारण सिपाही होता है उसी सिपाही की तरह था। जब अपनी पलटन में गया, वहाँ पर अपने साथियों के साथ में मिलकर के काम किया, काम को सीखा, उन परिस्थितियों को बहुत गहराई तक उनमें रह कर के सीखने की कोशिश करी कि हर परिस्थिति के अंदर से अगर फंस जाएं तो किस प्रकार से निकलना और इस परिस्थिति का किस प्रकार से डट करके मुकाबला हम कर सकते हैं। वो सब कुछ चीज़ें सीखते रहे, धीरे धीरे समय बीतता रहा और आखिरकार वर्ष 1999 में आ गया। हिंदुस्तान की फौज को भी पता नहीं था, बाकी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को ये नहीं पता था कि वर्ष 1999 में क्या लेकर के आ रहा है। धीरे धीरे उसका भी समय बीता। मैं 1 मई को शादी करने के लिए छुट्टी आया हुआ था। 5 मई की मेरी शादी थी और 20 मई को जब मैं वापस जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बटालियन जो मानस बल सेक्टर में डिप्लॉयड थी, वहाँ से उसको उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। श्रीनगर में पहुँचे तो वहाँ जाकर के पता चला कि वहाँ पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक वर्दीधारी एक सैनिक होने के नाते उसके जीवन का एक सपना होता है कि इस वर्दी को पहनने के बाद हिंदुस्तान, इस भारत माता के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे बहुत कम उम्र में और इतनी कम सर्विस के अंदर ये मौका मिला है, यह मैं अपने आप को धन्य समझता था। अगले दिन आगे की यात्रा हुई, पलटन में पहुंचा। पलटन द्रास सेक्टर में तोलोलिंग एक पहाड़ी थी, वहाँ पर डिप्लॉयड थी। तोलोलिंग पहाड़ी द्रास सेक्टर की एक मेन पहाड़ी थी जो बिल्कुल नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो कि श्रीनगर टू ले बिल्कुल उससे टच थी। तो उसने वहाँ से बिल्कुल उसको बंद किया हुआ था। दोस्तों, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, वहाँ का जो माहौल था,
और जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपने जो है गूगल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से भी देखा होगा। आज से 16 साल पूर्व द्रास सेक्टर में इतनी सर्दी थी, इतनी ठंड थी, शायद उसको सेकंड ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर 10 मिनट बैरिक से बाहर आप खड़े होगे तो आपके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इतना बर्फीला तूफान वहाँ पर उस समय चलता था। इतने मुश्किल भरे हालात में भी हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों पर बैठे हुए दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। तोलोलिंग पहाड़ी पर जो मेरी बटालियन थी उसने जो है 22 दिन लड़ाई लड़ी। 22 दिन के अंदर अलग अलग टुकड़ी के जो है अटैक किया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी टेररिस्ट की थी। रेगुलर आर्मी का 28 मई के बाद में पता चला कि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है। जो भी अटैक के लिए गया वापस नहीं आया। इससे जो हमारा मनोबल था वो डाउन होता चला गया। लेकिन जो बटालियन जो कमांडर्स होते हैं वो एक पलटन का माई बाप होता है, उसके ऊपर पूरी पलटन के मनोबल निर्भर करता है। बहुत ऊपर से प्रेशर था बटालियन के ऊपर कि कैजुअल्टी हो रही है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं हो रहा, आप अपने नीचे डाउन हो जाए, हम दूसरे को भेजते हैं। लेकिन बटालियन कमांडर ने बोला नहीं, विजय या वीर गति, या तो विजय प्राप्त करके नीचे आएंगे या वीर गति को प्राप्त करके आएंगे, नीचे नहीं है। तो हम जैसे जो नए बिल्कुल जवान थे, उन सोल्जर्स के अंदर कुछ एक नई चेतना थी कि आज हमारा जब बटालियन कमांडर कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ चल रहा है तो क्यों ना हम उनसे एक कदम आगे चलें। वहाँ पर उस पहाड़ी के ऊपर 2 अफसर, 2 JCOs, जूनियर कमीशन ऑफिसर, और 21 जवानों को खो करके 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया था। बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी उस पहाड़ी के लिए, क्योंकि जो पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की सेना ने अलग अलग सेक्टर में डिप्लॉयड अपने अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर सफलताओं का सिलसिला शुरू कर दिया था। फिर जहां पर भी हिंदुस्तान की सेना ने हमला किया वो सक्सेस हुआ और आगे की तरफ बढ़ते हुए चले गए। वहां से इतनी बड़ी कैजुअल्टी देने के बाद सफलता तो मिली, लेकिन हम फिर वापस विड्रॉल हुए, नीचे आए, अपने एमिनेशंस, वेपन्स, इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस ही कर रहे थे। तभी हमें एक और टास्क मिला, टाइगर हिल। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जो कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी और एक जवान को नीचे से ऊपर अपने पूरे बैटल्स, वेपन्स, इक्विपमेंट के साथ में ऊपर जाना है, ऊपर जाकर के लड़ना भी है। बहुत बड़ा कठिन काम था। और जो टाइगर हिल की जो बनावट थी, बिल्कुल खड़ी चोटी है जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। उसका जो फैलाव था तकरीबन 10 किलोमीटर में था, तो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर उसका प्लान बना, उसको चारों तरफ से कट ऑफ किया गया ताकि जो है यहाँ पर पाकिस्तान की सप्लाई ना हो। कुछ और बटालियंस को लगाया गया, हमारी बटालियंस को सिर्फ टॉप के ऊपर जाकर के हमला करना था। बटन कमांडर को जब ये आदेश मिला तो उन्होंने दरबार लिया और दरबार के अंदर पूरा डिटेल में ब्रीफिंग दिया और फिर अपने उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो भी प्लानिंग थी उसको बताया कि इस प्रकार से हम काम करेंगे ताकि हमें सफलता ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो एक घातक प्लेटून जो कि पहले से थी, लेकिन उसके बहुत सारे जवान तोलोलिंग की पहाड़ी में शहीद हो गए थे, उनके जवानों की आपूर्ति के लिए कंपनियों से दूसरे जवानों को उसमें शामिल किया गया। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से बनती है। उस 22 दिन की तोलोलिंग की पहाड़ी की लड़ाई में मुझे एज ए फाइटिंग पोर्टर्स का काम दिया गया था। सुबह 5:30 बजे
नेशनल हाईवे 1 अल्फा से आमनेशन और खाना पीना जो भी था उसको लेकर के रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2.5 घंटे में हम वापस डाउन होते थे। तो इस 22 दिन के अंदर अप डाउन करने वाले 15 में से हम 3 ही ऐसे जवान थे जो 22 दिन तक कंटिन्यू चलते रहे। उससे एक पहचान बनी कि ये जो 3 लड़के हैं बहुत स्ट्रांग हैं, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल इनका जो है स्ट्रांग है, इनको इस टुकड़ी में शामिल किया जाए। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े फक्र की बात थी, क्योंकि एक नया जवान, एक बिल्कुल नया जवान जिसके पास में कोई तजुर्बा नहीं था, उम्र का भी कोई तकाजा नहीं था, सिर्फ एक जोश था, एक जुनून था कि कुछ करना है। उसी से जब इसमें शामिल हुए, हमें अपने उस टास्क को पूरा करने का पूरा डिटेल प्लान बताया गया, किस प्रकार से चढ़ना है, कहाँ से क्या करना है। उसकी रिहर्सल्स हमने 2-3 दिन करी। रिहर्सल करने के बाद फिर अपने टास्क को अंजाम देने के लिए आखिरकार वो दिन हमारा चुन लिया गया। 2 जुलाई का वक्त था और उस पहाड़ी के ऊपर सिर्फ रात को चल सकते थे जब अंधेरा हो जाता था, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन बहुत दूर तक हमको देख सकता था, हमारी कैजुअल्टी कर सकता था। अपने सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी था कि हम रात को ही कार्रवाई करें, जो भी कार्रवाई करनी है। पूरी रात चलते रहे हम। सुबह को जब उजाला हुआ पत्थरों में, फिर पूरा दिन पत्थरों के नीचे छुपे रहे, फिर अगले रात को चले, पूरा दिन चलते, पूरी रात चलते रहे, फिर बिल्कुल पहाड़ी में बिल्कुल ऐसे नीचे आ गए हम। तो अगर हम इधर से भी फायर कोई करेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर हम पूरा दिन भी चलते रहे, 2 रात और 1 दिन कंटिन्यू चलते रहे। सर मौसम उस समय इतनी बर्फीला तूफान, विजिबिलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि दुश्मन को ये तो पता चल रहा था कि हिंदुस्तान की फौज ने ऊपर आ रही है, चढ़ रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि किस रास्ते से आ रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। उस बर्फीले तूफानों को पार करते हुए ऊपर से जो दुश्मन का गोलाबारी, बम्बारमेंट चल रहा था, उसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके हम आगे की तरफ अपने रास्ते की